ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ। RCMP ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਅਪਡੇਟ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਫਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। Hello everyone and Merry Christmas. This has always been a special day for my family. We usually get together to eat too much food, including birthday cake, share laughs and stories, watch cheesy holiday movies, give each other gifts, and, most importantly, spend quality time together. This time of year is supposed to be full of joy, light, and family traditions. But this Christmas is different. Families aren't getting together for big dinners, and friends aren't stopping by for cookies and eggnog. This isn't the holiday season we wanted, I know. But here's the thing. Even though this year's Christmas traditions will be different, we can and should give thanks for everything that unites us. Because today is a time to recognize all the good that we have in our lives. It's a time to celebrate Christ's message of compassion and show people that we love them. And that message has never been more important. We can all agree that 2020 has been a tough year. But through it, we've seen Canadians meet these challenging times with generosity, kindness, and hope. We've seen neighbours helping neighbours, kids giving up playdates and birthday parties, businesses retooling to help in the fight against COVID-19, and we've seen our frontline workers put themselves at risk to keep us safe and our families fed. This year, everyone has done their part, because that's who we are. As Canadians, we show up for each other. And that's what Christmas and Canada is all about. My friends, this crisis will end. And as a country, we will come out of it stronger and more united. So today and into the new year, let's continue to stand together. Let's support folks in need in our communities, and let's reach out to our friends and neighbours who may be having a tough time. From our family to yours, Hadrian, Ella Grace, Xavier, Sophie, and I wish you joy, health, and love this holiday season and beyond. Merry Christmas, Canada. The holiday season is usually a time to gather with family and friends, to enjoy good food, and to share in the warmth and joy of being with those who are closest to us. This year, we'll still enjoy many of the same traditions, but we've had to get more creative. We're moving our celebrations online and sending our love from a distance so that we can stay safe. For many of our Canadian Armed Forces members and their families, it's an especially difficult time in an already difficult year. It's never easy to be separated from loved ones who can't come home for the holidays. And like all Canadians, the defense team has had to navigate the challenges of the COVID-19 pandemic.
You have also had to grapple with the loss of 9 of your brothers and sisters in arms, brave members who made the ultimate sacrifice in service to Canada. But despite the challenges that 2020 has brought, through it all, you have served Canada with pride and excellence. You have worked from coast to coast to coast, taking care of Canadians while putting your own health and safety at risk. And although many of you had to adapt to a new work environment, you continue to provide critical support across the country to our friends and allies around the globe when they needed it most. As we celebrate this holiday season, I join all Canadians in thanking every member of the Canadian Armed Forces and the staff at the Department of National Defence for your selfless service that you give every single day. Thank you for your resiliency throughout this difficult year. Thank you for stepping up for Canada, and thank you for keeping Canadians safe. Merry Christmas and happy holidays to you and your families. Joyeux Noël et joyeuses fêtes. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਾਣੀ ਯੂਕੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 1000 ਪਿੱਜ਼ਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਏ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। So today we're supplying hot meals for those that are stranded in lorries at the Dover port. So we got a phone call this morning asking if we could provide, and within hours we've managed to turn around over 800 hot meals. Our team, our Lunga team, every day they cook. So today we had volunteers available and everybody came together and quickly helped to make those meals. It's just part of Sikhism. Sikhism is all about helping those in need. So a langar is one of the most important concepts within the Sikh faith. So we just want to do our part to help those that need it, that are stranded in lorries out in the Dover port. It's sharing your wealth with others. So we've got plenty of stock and we would love to share it with other people. So we've got pasta and we've got curry with rice. So we did this over the initial lockdown. We provided over 60,000 hot meals to those that are vulnerable and to NHS staff members. So we're used to doing this, so we can provide this on a daily basis at those numbers. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਰੂਥ ਐਵੀਨਿਊ ਵਿਖੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ 22 ਸਾਲਾ ਬਲਜੀਤ ਭੱਟਾ, 27 ਸਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 22 ਸਾਲਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, 22 ਸਾਲਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,
22 ਸਾਲਾ ਬਲਦੀਪ ਮਾਂਗਟ, 20 ਸਾਲਾ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, 23 ਸਾਲਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, 22 ਸਾਲਾ ਹਰਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ, 21 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, 21 ਸਾਲਾ ਨਿਸ਼ਜੋਤ ਸਿੰਘ, 21 ਸਾਲਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਗੁਰਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜੇ ਹਨ। 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟਖੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਓਲਾ ਕੁਨਲੇ ਬੈਂਜ਼ੋਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੋਨਾ ਲੁੱਟਣ, ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਸਣੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੰਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੋਡਰਨਾ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਮੋਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। RCMP ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 10 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਭਿਨਵ ਵੈਕਟਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਨ ਸਕੈਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਸੀ। RCMP ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਕਟੇਵੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ RCMP ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ $18.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗਵਾਏ। CRA ਫੋਨ ਸਕੈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਵਰੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ VACs ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਬੈਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2447 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ।
646 ਮਾਮਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, 502 ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ, 173 ਵਿੰਡਸਰ ਐਸੈਕਸ ਤੋਂ, 263 ਮਾਮਲੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 967 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 277 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। 2349 ਮਾਮਲੇ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 46 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। 1,85,872 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,913 ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,052 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 146 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ 244 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 346 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,33,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 14,704 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4,43,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸਿਸ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਲੰਗਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।